नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में द्वितीय सत्रांत परीक्षा एटले के वार्षिक परीक्षा 2024 अंतर्गत आज आपणे आ विडियो में धोरण 6 विषय गणितना मोस्ट आईएमपी पेपरનું संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो तमने मळता रहे। प्रश्न नंबर 1 में आपने आपेलू है, नीचेना दरेक प्रश्नों जवाब माटे आपेला विकल्पों में साचो जवाब लखीने पसंद करीने लखो। 16 मार्क में आपने विकल्प पूछायेला है। नंबर 1, आपेल मांथी कयो शुद्ध अपूर्णांक है? शुद्ध अपूर्णांक होय तो जेनो अंश नानो ए शुद्ध, तो जवाब आवशे 51/76। नंबर 2, 10 सेमी बराबर केटला मीटर? 1 मीटर 100 सेमी। जो आपणे 10 ने 100 वडे भाग करशुं तो 0.10 जवाब आवशे, तो जवाब आवशे ए। नंबर 3, आवृत्ति चिन्ह आपेला छे, शुं दर्शावे छे? तो 5 5 ना 2 जूथ छे, तो 5 ने 5 10 दर्शावे छे। नंबर 4, जो चौरसनुं क्षेत्रफळ 100 सेमी होय तो लंबाई केटली होय? लंबाई छे ई लंबाई गुणिया लंबाई। क्षेत्रफळ 100 आपेलू छे तो 100 कई संख्यानो वर्ग छे? 10 नो वर्ग थाय। आ बाजू लंबाई नो वर्ग थाय। वर्ग वर्ग ने दूर करी तो लंबाई बराबर 10 जवाब आवशे, तो जवाब सी। एना पछी आपेलू छे मूळाक्षर सी रचवा केटली दिवासળી जोईए? तो 1 2 અને 3 3 दिवासળીની જરૂર પડે। આગળ જોઈએ, પ્રશ્ન નંબર 6 આપેલો છે कि 3/5 संख्या रेखा पर दर्शावा 0 અને 1 ની વચ્ચે અહીં છેદમાં જેટલા હોય એટલા ભાગ કરવા પડે, તો છેદમાં 5 છે તો 5 ભાગ કરવા પડે। નંબર 7, 95 પૈસા બરાબર ખાલી જગ્યા રૂપિયા, તો 95 1 રૂપિયાના 100 પૈસા, તો 2 એકમ કસીને પોઈન્ટ મૂકી તો 0.95 રૂપિયા થશે। નંબર 8 માં આપેલું છે ચિત્ર આલેખ। एक व्यक्तिनु चित्र आपेलू है बराबर 10 बाळको है, तो अहीं 2 चित्र है, तो एक चित्र बराबर 10, तो 2 चित्र बराबर 20 बाळको थशे। नंबर 9, जो लंबचोरसनी लंबाई 10 सेमी होय, पहोळाई 8 सेमी होय तो परिमिति। परिमिति बराबर सूत्र है 2 काउंसमां लंबाई प्लस पहोळाई। 2 लंबाई 10 आपेलू है, पहोळाई 8 आपेली है, तो 10 ने 8 18, तो 2 गुणिया 18 એટલે 36 जवाब आवशे। नंबर 10, जरूरी दिवासળીની संख्या बराबर 2n में चल शू है? तो अहीं चल तरीके n उपयोग करेलो है। नंबर 11, 45 ए 9 ना खाली जग्या गणा है, तो 9 ने केटला वडे गुणी तो 45 आवे? तो जवाब आवशे 5। नंबर 12, 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5 बराबर, तो एनो सरवाळो करशुं तो 1.0 1.5 અને 2.5, तो 5 ने 5 10 10 ની 0 વધી 1 1 ने 1 2 ने 3 ने 2 5, तो 5.0 એટલે કે પૂરેપૂરો 5 જવાબ આવશે। નંબર 13, લંબાઈ અને પહોળાઈ ક્રમશ 200 અને 1 મીટર। 200 सेमी तो 1 मीटर 100 सेमी थाय, तो 200 सेमी और 100 सेमी है, तो लंबचोरसनुं टेबलनुं क्षेत्रफळ तो लंबाई गुणिया पहोळाई, तो 2 एकू 2 ने 4 शून्य, तो 20,000 चौरस सेमी जवाब आवशे। नंबर 14, 7/5 तो 49 केटला थाय? हवे अहीं 49 सत्यो सत्यो 49 करी 7 उडाड़ी तो 7 जवाब आव्यो, तो नीचे 7 उडाड़वा माटे 7 50 35 करशुं। 7 उडाड्यो तो 7/5, तो ते 5 7 ने 35 जवाब आवशे, अथवा तमे चोकड़ी गुणाकार करो तो पण जवाब आवी जाय। 20 किमी अने 15 किलोमीटरनो गुणाकार, तो उपर अंशमां 20 नीचे 15, 5 चौक 20 5 तरी 15, तो 4 ना छेदमां 3 એટલે કે 4/3 जवाब आवशे। આગળ જોઈએ નંબર 16, આપેલા આકૃતિમાં કઈ આકૃતિ 1 ના છેદમાં 2 એટલે કે અડધી દર્શાવે છે? તો જવાબ બી આવશે।
વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા એમસીક્યુના જવાબ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર પહેલી વાર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા પેપરના વિડીયો તમને ઝડપથી મળતા રહે. પ્રશ્ન નંબર 2માં આપેલું છે ખાલી જગ્યા પૂરો. જે અપૂર્ણાંકનો અંશ એ છેદ કરતાં મોટો અંશ મોટો તો તેને કહેવાય અશુદ્ધ. 1 રૂપિયો ને 7 પૈસા તો 1 રૂપિયો, પૈસા તો 0.7 તો 1.07. ચિત્રાલેખમાં એક ચિત્ર બરાબર 500 લોકો હોય તો અહીં 2 ચિત્રો હોય તો 500 ગુણ્યા 2 તો 1000 લોકો થશે. નિયમિત ષટકોની પરિમિતિ તો 6L. અહીં સૂત્ર તમારે લખવાનું છે. જરૂરી દિવાસળીની સંખ્યા 6 છે. 6 દિવાસળીની જરૂર પડે છે તો L કેટલા રચી શકાય? તો L રચવા માટે 2 દિવાસળી જોઈ તો 2 એવા 3 Lની રચના થાય તો 3 જવાબ આવશે. 6/18 ગુણોત્તર તો 6/18 ઉડાડશું તો 6 તરી 18 ઉપર 1/3 એટલે 1/3 જવાબ આવશે. 7.86 0.86 બાદ બાકી કરશું તો 7 જવાબ આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નંબર 8. જો એક પેટીમાં 24 કેરી હોય તો n પેટીમાં કેટલી કેરી? તો જેટલી પેટી છે એના ગુણ્યા 24 કરી નાખવાના છે. તો એનો નિયમ છે 24 ગુણ્યા n બનશે. તો આ હતા ખાલી જગ્યાના જવાબો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો. પ્રશ્ન નંબર 2bમાં છે માગ્યા મુજબ જવાબ આપો, દરેકનો 1 ગુણ. અપૂર્ણાંક શોધો. એક દિવસના 5 કલાક તો એક દિવસની 24 કલાક, તો 24 કલાકમાંથી 5 કલાક તો 5/24. 1 ફૂટના 7 ઇંચ, 1 ફૂટના 12 ઇંચ તો 7/12. અહીંયા આપેલું છે બરાબર, ગ્રેટર દેન અને લેસ દેનમાંથી સંકેત મૂકવાનો છે. તો 3.90 અને 3.9 અને 3.90 તો એ બંને છે બરાબર કહેવાય, કેમ કે પૂર્ણાંક સંખ્યા 3 પણ સરખી છે અને પોઈન્ટ પછી 9 સરખા છે. ત્રીજા અંકમાં કદાચ શૂન્ય મૂકી તો કંઈ ફરક પડતો નથી, પણ દશાંશ ચિહ્ન પછી શૂન્ય મૂકો તો. નંબર 3. આવૃત્તિ ચિહ્ન ખાલી જગ્યા આંકડામાં કેટલી કિંમત દર્શાવે છે? તો અહીં 5નું જૂથ છે તો 5 અને 1 તો એ 6 દર્શાવે છે. નંબર 4. પરિમિતિ શોધવાની જરૂર હોય તો 2 પરિમિતિ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરિમિતિ એટલે ફરતી બાજુનું માપ. તો કોઈ મેદાને ફરતે વાડ કરવી, ખેતરને ફરતે વાડ કરવી, કોઈ છાલને ઓટવી ફરતી બાજુ, તો એવી પરિસ્થિતિ હોય ત્યાં પરિમિતિ આવે છે. કોઈ પણ 2 ઉદાહરણ તમે લખી શકો છો. નંબર 5. દિવાસળીથી 5F બનાવવા કેટલી દિવાસળી જોઈ? તો F ગુણ્યા 5. તો એક દિવાસળી F, 5F બનાવવા 1માં 3 જોઈ તો 5 તરી 15 દિવાસળીની જરૂર પડે. નંબર 6. ગુણોત્તર શોધો. 95/55 તો 19 5 55, 11 5 55, 5 85 તો 19/11 તો 19/11 જવાબ આવશે. આપેલ આકૃતિમાં દર્શાવો તો 4/7. તો કોઈ પણ આકૃતિ દોરીને કુલ 7 ભાગ સરખા પાડીને 4 ભાગ છે એ તમારે રેખાંકિત કરી લેવાનો છે. તમે અલગ આકૃતિ પણ દોરી શકો છો. નંબર 8માં આપેલું છે ક્ષેત્રફળની વ્યાખ્યા લખો. તો કોઈ પણ વસ્તુએ રોકેલી જગ્યાને તે વસ્તુનું ક્ષેત્રફળ કહેવાય છે. તો આ રીતે જવાબ લખી શકાય. પ્રશ્ન નંબર 1માં છે માગ્યા મુજબ જવાબ લખો. પહેલો પ્રશ્ન છે નીચે એક ફેક્ટરી દ્વારા અઠવાડિયામાં બનાવતી ઘડિયાળનો સંખ્યાનો ચિત્ર આલેખ છે. હવે એક ચિત્ર બરાબર 100 ઘડિયાળ છે. તો અહીં 1 2 3 4 5 અને 6 તો 600. અહીંયા 6 ને 1 7 તો 7 ને 1 અડધી તો 750. અહીં 6 ને 1 અડધી તો 650. અહીં 8 તો 800. અહીં 6 તો 600 ને અહીં 5 અને માથે અડધી તો 550. તો અલગ અલગ દિવસનું આપેલું છે. તો એના આધારે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે સૌથી ઓછી કાંડા ઘડિયાળ કયા દિવસે બની? તો શનિવાર જવાબ આવશે. કયા દિવસે સૌથી વધારે કાંડા ઘડિયાળ બનાવવામાં આવી? તો જવાબ આવશે ગુરુવાર. તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછીનું જે દાખલા છે એ દાખલાનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને ભાગ નંબર 2નો વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે અને તમે અભ્યાસ
કરી શકો। આ વિડીયોમાં આપણે માત્ર હેતુલક્ષી પ્રશ્નનું જ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4 એમાં આપેલું છે નીચે આપેલ મિશ્ર અપૂર્ણાંકને અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક ફેરવો તો 4 દુ 8, 4 અને 2 નો ગુણાકાર જે અંશમાં છે ઉમેરે તો 4 દુ 8 ને 3 11, તો 11/4, 7 તરી 21 ને 4 25, તો 25/7, તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે। બાકીના દાખલા છે એ દાખલાનું સોલ્યુશન, આલેખનું સોલ્યુશન, એ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું। આગળ જોઈએ અહીં આપણને ત્રીજો એક આલેખ આપેલો છે કે કોઈ એક શાળાના ભૌતિક વિજ્ઞાન, રસાયણ વિજ્ઞાન, જીવ વિજ્ઞાનના પ્રયોગો કરવામાં આવે છે। આ પ્રયોગો માટેનું રુચિનું સર્વે કરવામાં આવ્યું છે। તો સર્વે પરથી નીચેની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે। એક ચહેરો આપેલો છે બરાબર 10 વિદ્યાર્થી, તો ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં 4 ચહેરા છે તો 40 વિદ્યાર્થી, રસાયણ વિજ્ઞાનમાં 3 ચહેરા છે તો 30 વિદ્યાર્થી, જીવ વિજ્ઞાનમાં 5 ચહેરા છે તો 50 વિદ્યાર્થી આવશે। તો એના આધારે પ્રશ્ન લખવા જઈએ તો કેટલા વિદ્યાર્થીઓને ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં પ્રયોગ કરવો ગમે છે? તો જવાબ આવશે 40। વિદ્યાર્થીઓને સૌથી વધુ કયા વિષયનો પ્રયોગ કરવો ગમે છે? તો જવાબ આવશે જીવ વિજ્ઞાન। વિદ્યાર્થીઓને સૌથી ઓછો કયા વિષયનો પ્રયોગ કરવો ગમે છે? તો જવાબ આવશે રાસાયણિક વિજ્ઞાન। કેટલા વિદ્યાર્થીઓને રાસાયણિક વિજ્ઞાનમાં પ્રયોગ કરવો ગમે છે? તો 30 વિદ્યાર્થી। જીવ વિજ્ઞાનના પ્રયોગ કરવો ગમતા હોય તો વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી? તો 50। તો આ રીતે જવાબ લખવાનો છે। આગળના પ્રશ્ન નંબર 5માં પણ દાખલા છે એ દાખલાનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું। અહીં આપણને બીમાં એક જોડકું આપેલું છે। આવૃત્તિ ચિહ્ન તમારે ગણીને જોડકું જોડવાનું છે। તો અહીં 3, બીજામાં 5 અને 1 એટલે કે 6, ત્રીજામાં 5 અને 4 એટલે કે 9, તો એ અહીં 5 અને 5ના 2 જૂથ, તો 5 ને 5 10 ને 1 11, તો સી જવાબ આવશે। આગળ જોઈએ તો 5Cમાં ખરા ખોટા આપેલા છે। 10/3 એ શુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે તો ખોટું અશુદ્ધ છે કેમ કે અંશ મોટો છે। 0.3 અને 0.03માં મોટી સંખ્યા કરતાં મોટી છે તો સાચું 0.3 મોટી સંખ્યા છે। ચોરસ અને સમબાજુ ત્રિકોણ નિયમિત બંધ આકૃતિના ઉદાહરણ છે તો ખોટું, ચોરસને નિયમિત કહેવાય છે। સમબાજુમાં બાજુઓ સરખી હોય પણ ખૂણાઓ સરખા હોતા નથી તો એ નિયમિત કહેવાય નહીં। ચલને હંમેશા x વડે દર્શાવાય છે તો ખોટું, તમે n, a, b ટૂંકમાં x2, a2, z સુધી તમે દર્શાવી શકો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું ધોરણ 6 વિષયના ગણિતના હેતુલક્ષી પ્રશ્નોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। દાખલાનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો। આભાર, ધન્યવાદ।